ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಾನಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಳು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಶರಣ್ಯ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ತುಂಬ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಶರಣ್ಯ, ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ? ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ rows and columns in rectangular in a rectangle in a square enclosed with a square bracket. So rows andre yav ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? which is in it's horizontal line, sleeping line. Horizontal lines represent rows. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ standing lines. Those vertical lines represent the columns. So matrix is nothing but arrangement of the elements. What we are going to write in the square bracket inside these each things are called elements. Arranging elements in a rows and columns. Remember, horizontal always represent rows, vertical always represent columns. For this you need to write down the order of the matrix. Order of the matrix is nothing but how many rows and how many columns are present in the matrix. That's all. So first let me consider, let the number of rows be m, number of columns be n. So order of the matrix is represented by m cross n. So here keep on writing. So general matrix I will write. First one A1 1. Here A1 2. Do you understand what is these elements are? See here, always matrix we have to represent in the capital letter of the English alphabet, enclosed with the square bracket. Each number, or you can write down alphabet, each thing inside what you are ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, each entries are called elements. This A11 represent means this is the first row, correct? This is the first column, correct? yes. A11 is nothing but first row, first element. First row, second element. First row, third element. Now this is not the second row, correct? Second row. Second row, first element, that is A21. Second row, second element. Second row, third element. Same way, third row, first element, third row, second element, third row, third element. This is the general matrix. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳು, ಎಷ್ಟು ರೋ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ? 3 rows 3 columns. So what is the order of the matrix here? 3 into 3. 3 into 3. 3 cross 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Here, first question ಏನಿದೆ? Read the first question. The order of the matrix. So you need to write down the order of the matrix. Tell me how many rows are there in the given matrix? Horizontal lines are rows. 1, 2, 3. How many rows are there? 3 rows. 3 rows are there. How many columns are 4 there? columns. 4 columns are there. What you have to write it as order? 3 cross 4 or 4 cross 3? Rows into columns. Rows into columns. The order of the matrix is 3 cross 4. Remember, the first represent always rows. Idu order. First rows e baribeku, next column e baribeku. Right? Next, the number of elements. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 12 ಇದೆ ಅಂತ? 3 into 4. Yes, very good. 3 into 4. 3 4s are 12 elements. Right? Write the elements. Each entries inside the matrix is called elements. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? A13 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. A13 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೋ ಯಾವ ಕಾಲಮ್? First row, third column. So first row, third column ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 19. Good. Next, A21. A21 means second row, first element, that is 35. A33, third row, third column, that is -5. Second row, fourth element, that is -7. second row, fourth one, 12. Okay, 12.
ಓಕೆ, ಅದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 8 2 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 5/2. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? No, ma'am. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yeah, ma'am. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಬರೆಯೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. If a matrix has 24 elements, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್? 24. 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yeah. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. 24 ನ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. So what are the possibilities? The first possibility is, can we write it as 1 into 24 gives you 24. Yeah. Next, ulta of this, 24 into 1. Next is 2 into 12. Next is 12 into 2. Next 6 into 4. Then 4 into 6. Any others are there? No? 8 3s are how much? 24. 8 3s are 24. 24. 3 8s are 24. Any other things are there? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? 1 2 3 4 5 6 7 8. What are the possible orders it can have? So these are the possible orders. What if it has 13 elements? 13 elements ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 into 13. Yes, 1 into 13 and 13 into 1. ಅಷ್ಟೇನಾ? And ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹಾ, 4. 4 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? Oh, ಅಷ್ಟೇ. 13, okay. 13 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 into 13 and 13 into 1. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ 2 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಥರ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಏನು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. A is equal to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ A is equal to 2x2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೋಸು 2 ಇರಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ಸ್ 2 ಇರಬೇಕು. A11 A12 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ A21 A22. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ Aij ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ A11, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. I ಆಲ್ಸೋ 1, J ಆಲ್ಸೋ 1. This is equal to 1 plus 1 the whole square divided by 2. What is 1 plus 1? 2. 2 square is 4. 4 by 2 is 2. 2. Can I write it as 2? Yeah. Next, A12 is equal to 1 plus 2 whole square divided by 2. 1 plus 2 is 3. 3. 3 square is 9. 9 by 2. Next, A21 is equal to 2 plus 1 whole square divided by 2. This is also 9 by 2. Correct? Then A22 is equal to 2 plus 2 whole square divided by 2. 2 plus 2 is 4. 4 square is 16 by 2. That is nothing but 8. So what is the 2 cross 2 matrix? 2, 9 by 2, 9 by 2, 9 by 2 and 8. This is the 2 cross 2 matrix. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿ 2 cross 2 ಬದಲು ದೇ ಮೇ ಆಸ್ 2 cross 3 ಆಲ್ಸೋ, 2 cross 4, 3 cross 3, 3 cross 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ A is equal to ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? A11 A12. ಇಲ್ಲಿ 2 cross 2 ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ 2 cross 2 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 cross 3? Yeah. ಸೊ A12 A13 A21 A22 A23. So how many rows and how many columns? 2 rows and 3 columns. So here I value in the numerator and J value in the denominator. 1 by 1 is 1. 1 by 2 is 1 by 2. 1 by 3 is 1 by 3. 2 by 1 is 2. 2 by 2 is 1. And 2 by 3. For the same thing, you can construct 3 cross 3 also same way. First, you need to write down the general matrix. This is called the general matrix. This is the important question because here same thing. ಇವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇದೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? 3 cross 4.
first tell me 3 cross 4. 3 cross 4 means how many rows should be there? 3, How many columns should be there? 4, 4. A11, A12, A13, A14. A21, A22, A23, A24, A24. A31, A32, A33, A34. Correct? Yeah, ma'am. Now, same way. Can we do A11 is equal to 1 by 2 modulus of 3 into 1 plus 1. 3 plus 1 is 4. 4, 4 by 2 will be 2. 2. Can we write directly? Yeah, ma'am. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 1s are 3. 3 plus 2 is 5. 5, ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು 5 by 2 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 1s are 3. 3 plus 3 is 6, 6. 6 by 2 is 3, 3. 3 1s are 3 plus 4. 4 plus 3 is 8, 7. 7, 7 by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬಾರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ರೂಲ್. 3 2s are 6. 6 plus 1 is 7, 7 by 2. ಕರೆಕ್ಟ್? 3 2s are 6. 6 plus 2 is 8. 8 by 2 is 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yeah, ಹೇಗೆ ma'am. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. 3 2s are 6. 6 plus 3 is 9 by 2. Right? yeah, ma'am. 3 2s are 6. 6 plus 4 is 10. 10 by 2 is 5. 3 3s are 9. 9 plus 1 is 10. 10 by 2 is 5. 5. 3 3s are 9. 9 plus 2 is 11. Right? Yeah, ma'am. 3 3s are Ma'am, 9. here it's 3 2s now. No, 3. 3 3s are 9. Hmm. 9 plus 2. Here J value is 2. Correct? Okay. Then it is 3 3. 3 3s are 9. 9 plus 3 is 12. 12 by 2 is 6. 3 3s are 9. 9, 9 plus 4 is 13. 13. 13 by 2. This is our 3 cross 4 matrix. Right? So, ಇದು first part of matrices. Matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? How to write down the order, how to identify the element, how many possible ways you can represent the order of the matrix ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೌ there are types of matrix. The first type is ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು A1 ಕಾಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಜನರಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? M cross N ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? M is now represent number of rows, N represent number of columns. So column matrix ಅಂದ್ರೆ a matrix is said to be a column matrix if it has only one column. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು? ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಲಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ, m. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A is equal to ಒಂದು A1 ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು, 1 2 3. ಸೊ ವಾಟ್ is the order of this matrix? M into 1. How many rows are there? 3 rows. So order ಏನಾಯ್ತು? 3 cross 1. 1. B is equal to minus 2 3. How many rows and how many columns are there? 2 rows, 1 column. 2 rows, into 1 1. 2 into 1. C is equal to minus 2 3 1 2. ಎಷ್ಟು ರೋ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ? 2 rows, 2 columns. ಇದು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? No. No. This is not an Column. example for Column matrix. column matrix. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yeah, ma'am. These two are the example for the column matrix. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? Row matrix. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು? 1 column. ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? One row. 1 ರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 1 ಇಂಟು into n ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಓನ್ಲಿ 1 ರೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ A is equal to ಏನು ಬರಿಬೋದು? minus 2 3 4. How many rows are there? 1 row. 1 row. How many columns? 3. Yes. B is equal to minus 2. How many rows and how many columns? 1 row, 1 column. 1 column. So this is an example for both row matrix and the Column column matrix matrix. because 1 row and 1 And one. column. C is equal to minus 5 3. So this is 1 cross 2. These are the example for the row matrix, correct? Next ಏನಿದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ Square ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? Yeah, ma'am. ಏನು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? All sides equal. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್.
ಇವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ತರನೇ ಬರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ m is number of rows should equal to number of columns. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ that kind of matrix are called square matrix. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 cross 2 ಬರಿಬೋದು, ಹೌದಾ? 2 cross 2 b is equal to a b c d e f g h i. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? 3 into 3. 3 into 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ a matrix in which number of rows are equal to the number of columns. Then the matrix is said to be a square matrix. Condition means number of rows should equal to number of columns. The next one is Diagonal matrix. diagonal matrix. What diagonal matrix is? A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 1 2 3 ಆರ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 cross 3. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. To define scalar matrix, first you should define the diagonal matrix. What is diagonal matrix? When in a square matrix, non-diagonal elements are zero. So first to define ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? Non-diagonal elements are zero ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? So let me write down non-diagonal elements are zero. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Diagonal elements are equal. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 3. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ನೀನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳು ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 cross 3. ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾರ್ 2 cross 2. 2 cross 2. 2 2 0 0 2 sorry 0 0 2 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೂ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋ. ಬರೆಯೋಣ, ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋ. ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? 1 ಆಗಿರಬೇಕು. 1 1 1. Then the matrix is called identity matrix. Identity matrix is always represented by I, English alphabet I. Okay, this is 3 cross 3. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. I3 means identity matrix of order 3. Can you tell me identity matrix for order 2? 1 1 0 0 0 0 1. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ರೈಟ್? ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? Non-diagonal element should be non-diagonal elements are 0. ಇಲ್ಲಿ non-diagonal elements are all same. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ 1 ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್.
Identity matrix is an example for scalar matrix as well as diagonal matrix. But diagonal matrix is not an example for scalar matrix, and scalar matrix is not an example for identity matrix. Clear? Yeah, ma'am. Next ಏನು? Last type is Zero matrix. zero matrix. Zero matrix is nothing but in a matrix, whether it is a square matrix or rectangular matrix, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಝೀರೋ ಆಗಿರಬೇಕು. Zero is represented by 0, 0, 0, 0. This is called zero matrix. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಆರ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ we can equate two matrices, otherwise not. Order should be same. If order same ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? corresponding elements are equal. For example, ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋಣ? A is equal to A11, A12, A21, A22. This is my matrix A. I'll say that these two are equal. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದು 2x2, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇನು? 2x2. B11, B12, B21, B22. Now for A11 corresponding elements ಯಾವುದು? For A11 corresponding first element is B11, correct? For A12, B12 is the corresponding element. For A21, B21 will be the corresponding element. Sorry, ಇದು B. Okay. Then A22 ಗೆ corresponding element ಏನು? B22. Then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, find the values of x, y and z from the following equation. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇದೆ? 2 ಇದೆ. ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಏನು? 2 into 2. ಇದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಏನು? 2 into 2. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. 4 ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? y. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y? 4. x ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1. For 3 ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? z. So x is equal to 1, y is equal to 4, z is equal to 3 are the values. Yeah, ma'am. What is the order of this matrix? ಇದು 2x2, ಇದು 2x2. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ x ಪ್ಲಸ್ y ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 ಪ್ಲಸ್ z ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? 5. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? 8. ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು? 0 ಬಂತು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ y is equal to 8 by x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳ. ಸೊ this y is equal to 8 by x, I'll substitute here. Okay, x plus 8 by x is equal to 6. X square plus 8 is equal to 6x, correct? X square minus 6x plus 8 is equal to 0. 8 ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 and 2 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? x square minus 4x minus 2x plus 8 is equal to 0. x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x minus 4 minus 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x minus 4 is equal to 0. x minus 4 into x minus 2 is equal to 0. What is the x value? X value it should be 4 or x value should be 2. Correct? If I substitute x is equal to 4, then y value is 8 by 4 becomes 2. Correct? If I substitute x is equal to 2, y will be 4 and z is 0 for both the cases.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. 2 ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 8, 2 ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 6 ಅಂದರೆ 4 and 2 ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1 ಆಗುತ್ತೆ. 2a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a? a is equal to 1. You can substitute in this equation. a minus b is equal to -1. a is equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 minus b is equal to -1. 1 plus 1 is equal to b. What is the b value? 2. ಅದೇ ಥರ 2a plus c is equal to 5 ಆಯಿತು, ರೈಟ್? What is the value of a? 1. 2 into 1 plus c is equal to 5. c is equal to 5 minus 2. c is equal to 3 ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? The next one is 3c plus d is equal to 30. c value ಏನು? 3 plus d is equal to 13. d is equal to 13 minus 3 3 is a 9. d is equal to 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? How to find out the values? ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಂಬರ್? ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಂಬರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಂಬರ್. 8. ಸೊ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ 8, ರೈಟ್? ಎ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನನಗೆ 8a ಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ 8a ಅಂತ? 8 ಬರಿಬೇಕು. 8 ಇರೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 8. 8 ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು 8 1s 8, 8 3s 24, 8 2s 16 ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 5s 40. So this is the way you need to find out. This is called scalar multiplication of a matrix. What is scalar? Scalar means k may be any real number. So you need to multiply for each matrix. Okay, when you are multiplying to the matrix, you need to multiply each element of the matrix. Next one is you need to do the addition of two matrices. For addition of two matrices also, you need to follow the same method of equality of matrices. Equality of matrices first condition ಏನಾಗಿರಬೇಕು? Order of two matrices should be same. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ 2 cross 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 cross 2 ಇದೆ. ಆಯಿತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ a plus b is equal to ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 2. ಈ 2ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? 1. 2 plus 1 ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ 3 plus 3, 3 plus of -2, 3 plus 2 plus 5, right? This is equal to 2 plus 1 is 3, 3 plus 3 is 6, 3 plus 3 is 6, plus into minus, 3 minus 2 is 1, 2 plus 5 is 7. This is the way you can do the addition. Then subtraction. Same question ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ a minus b. This is equal to a ಅಂದ್ರೇನು? 2. b ಅಂದ್ರೇನು? 1. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಮೈನಸ್. 3 minus 3. 3 minus of -2. 2 minus 5. This is equal to 2 minus 1 is 1. 3 minus 3 is 0. Minus into minus plus 3 plus 2 is 5. 2 minus 5 is minus 3. This is called subtraction. ಇವಾಗ ಒಂದು ನೀನೇ ಹೇಳು, ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. a plus b ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ a plus b ಅಂತ? √3 + 2. √3 + 2. ಒಂದು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರು, ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರು, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ.
1 plus root 5, this is also will be like that, right? Minus 1 plus 1 will be 0. 2 minus 2 is 0. 3 plus 3 is 6. 0 plus 1 by 2 is 1 by 2. Yeah. What is the order of this matrix? 2 into 3. 2 into 3. 3. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಡಿಷನ್ನು ಇದೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಇದೆ, ದೆನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ 2a ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ 2a ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2. Minus b is 3 minus 1 3 minus 1 0 2. 2 minus 3 is minus 1. Minus into minus plus. 4 plus 1 is 5. 6 minus 3 is 3. 4 minus into minus plus 1. 4 plus 1 is 5. 6 minus 0 is 6. 2 minus 2 is 0. This is the value for 2a minus b. Read the question, ಶರಣ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇವಾಗ ಏನೇನು ಕಲಿತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2a plus 3x is equal to 5b, ರೈಟ್? ಈ 2a ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2a, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 3x ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by 3 ಇಂಟು 5b ಮೈನಸ್ 2a ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 3. ನೋಡು, 5ಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2 minus 2 4 2 minus 5 1 minus 2 into a is 8 0 4 minus 2 3 6. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by 3, ಕರೆಕ್ಟ್? 5 2s are 10 minus 10 20 10 minus 25 5 ಮೈನಸ್ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. minus 16 0 minus 8 plus plus 4 and minus 6 and minus 12, correct? After simplifying, what you are going to get? 1 by 3. ಹೇಳು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 10 minus 6 will be minus 6 minus 10 minus 10 12 14 minus 31 minus 7. So if you want, you can stop it here also. ಇಲ್ಲ ಒಂದು 3ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. 3 2s ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 2 minus 10 by 3 3 4s are 12 14 by 3 minus 31 by 3 minus 7 by 3 is your final answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿಷನ್ನು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ಸು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ಸು, ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.